તજવા. વેદિયા હોય તેને વેદ સંભારવા. વૈષ્ણવ જનને કેવલ કૃષ્ણ કહેવા. જીરે કવિ જન હોય તેને સદગ્રંથ શોધવા. દાતાર હોય તેને દાન કરવા. પતિવ્રતા નારીએ પિયુજીને પૂછવું. વચન કહે તે તો શીસ ધરવા. જીરે આપણે આપણા ધર્મ સંભાળવા. મન ક્રમ વચન તે મેલ ટાળી. બળે નરસૈયો તમો પતિત પાવન સદા. ચરણે રાખો મુને વારી વારી. જીરે રાત રહે જાહરે પાછલી ખટગડી. સાધુ પુરુષને સુઈ ન રહેવું. रात समय मधुबन के भीतर मोहन बेनु बजायो री. मोर मुंगट कर मुरली सोहे मधुर मधुर गुनी लायो री. तनंत 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 तनंतन सोवत मदन जगायो री. बांसी की टेर सुनी ब्रिज वनिता करी श्रृंगार उठी दायरी. जनन जनन जननन जननन जनने पुर शब्द सुनायो री. हिम ऋतु वृषण जड़वड़ लागे रसना वचन न आवेरी. सनन सनन सननन शननन सन पवन मधुरी आवेरी. शरम शरम शरणम शरणम सम आरत वचन सुनावेरी. सूरदास व्याकुल ब्रज वनिता ढूंढत श्याम न पावेरी. प्रात समय मधुवन के भीतर मोहन बेनु बजायो री. राम कहो पंजर के सुवा. राम कहो रे पंजर के सुवा. हजु लगी खबर पड़त नहीं अंधा. धंधो करत सकल जग मुवा. राम कहो पंजर के सुवा. गड़ी रे सुथारे कटेरो कीनो. हजु लगी सांझ निश्चल नहीं हुआ. अंत काल रिपुहत मंजारी. हरि चाल्यो जैसे जुआरी जुआ. राम कहो पंजर के सुवा. आशा मेट पाच पनिहारी. खोटत नाही करम जल कुआ. कहे कबीर जेने हरि रस चाख्यो. वाही के मुख अमृत रस चुआ. राम कहो पंजर के सुवा. चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ. चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ. महापतित आयो शरणागत. पतित पावन प्रभु तुम्हारो नाम. चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ. जो मेरो अपराध गिनोगे तो मोकू काहू नहीं ठो. तनखा चांड पर्वत ओट पकड़ी. अब दो अब मैं कहाँ जई राऊं. चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ.
જે ઘડી રામ ભજન બિન બીતે, સોદી ન સુમરી સુમરી પીછતાઓ, પ્રેમાનંદ પ્રભુ સુખ કે સાગર, શ્યામ મૂરત પર में बल जाओ, चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ। आरती श्री जगन्नाथ मंगला करी, पर सत चरणार विंद आपदा हरी। गणन गणन घंट बाजे बेन बांसरी, बाजत मृदंग ताल नाद खंजरी। दीपक ज्योत जगमगे श्री कंचनापुरी, नवबाधित अगर तेल पावक जरी। इंद्रद्युमन सिंधु गजे रोहिणी खड़ी, मारकंड सेत गंगा आनंद भरी। एक नाम तीन लोक 14 भुवन संचराचरी, रोम रोम रंकार काहे सूडरे। गरुड़ खंब सिंध पोर जातरा भरी, हीरा माणिक मोती पना ज्योत की छड़ी। रतन सिंहासन आप बिराजे बेत की छड़ी, छपन भोगणित लागे होत हरि हरि। सुर नर मुनि द्वारे डाडे ब्रह्मा वेद आचरी, धन्य धन्य रागो श्री आज की घड़ी। धन्य धन्य रागो श्री आज की घड़ी। श्री राम मंत्र आरती कीजे, शंकर सनकादिक ही रंग बीजे। हृदय ताल विमल बोध पांच बाती जारी, तन मन निज पर हरो तो आए वेदवारी। अखंड ज्योत विमल मोद वहे दीन राती, आरती रघुनाथ जी की कीजे परपाती। कहे तो कबीर समझ धीर ऐसे लौलाए, चरण टेक रघुनाथ जाके निर्विपद पाए। श्री राम मंत्र आरती कीजे, शंकर सनकादिक ही रंग बीजे। राम कबीर। आज रे सामड़िए वाले अमसो अंतर की तारे, राधा बाई नो हार जलईने रुक्ष्मणी ने आप्यो रे। जानती तो जवान देती रहती मुखड़ू ज्योति रे। प्राण तजू पुरुषोत्तम आगे आपो अमारा मोती रे। आज रे सामड़िए वाले हम सो अंतर की दारे। सेरिए सेरिए साध पड़ाऊ घेर घेर हिंदू ज्योति रे। रुक्ष्मणी कोटे में तो ओळख्या मारा मोती रे। हमारा मोती कागरियाड़ा तमारा मोती गोड़ रे। चालो ने पेला चौकसी हाटे तेना करावी तोल रे। आज रे सामड़िए वाले हम सुअंतर की धारे। राधा बाई ने रीस चढ़ी छे सौमली मनावे रे। कृष्णजी ने एटलू कहजो मारे मंदिर ना आवे रे। पेट भरी पटोरा लाव्या बे पोठीड़ा मोती रे। दीवाने अजवाड़े बाई हूँ मर कलेहार पर्वती रे।
નરસૈયાના સ્વામીજી મારે મંદિરે આવ્યા રે, રાધાબાઈને મનાવવાને નવલા મોતી લાવ્યા રે, આજ રે સાંભળીએ વાલે અમસુ અંતર કીધા રે, માતા રે જસોદા મુજને રમત આલો, મોટા મોટા તારા વીણી મારા ગજવે ગાલો, ચાંદલિયો ચૂટીને મારા હાથમાં આલો, રૂવે રૂવે ને રાતા થાય ચાંદા સામું જુવે, માતા રે જસોદાજી હરિના આસુડા લુવે, બાત બાત ના રમકડા આપ્યા તો એ નારી જે, આકાશમાંનો ચાંદલિયો તે લેવાને ઈચ્છે, બાલકડા તો સૌને હસે સાને થયા અજાણ, આકાશમાંનો ચાંદલિયો કેમ ઉતરે ભોળા કાન, સાવ સોનાનું પારણું ને હીરાની દોરી, હાલરડા હુલરાવે માતા જસોદા ગોરી, વાટકડા મેં જલજુમનામાં ચાંદલિયો દાખ્યો, મહેતા નરસૈયાના સ્વામી જસોદાએ રડતો રાખ્યો, માતા રે જસોદા મુજને રમત આલો, જસોદા તારા કાન કુંવરને સાદ કરી બોલાવો રે, બ્રિજમાં આવી ધૂમ મચાવે નહીં કોઈ પૂછનાર રે, સીકું તોડ્યું ગોરસ ડોળ્યું ઉગાડીને દ્વાર રે, માખણ ખાધું વેરી નાખ્યું સાને કીધું આવાર રે, ખા ખોડા કરતો હિને બિહે નહીં લગાર રે, મહિમથવાની ગોરી ફોડી આશા કરીએ લાડ રે, વારે વારે કહું છું મહાન હવે નહીં રાખું બાર રે, નીતા ઉઠીને કહો કેમ સહીએ રહેવું નગર મોજાર રે, આડી અવળી વાત તમારી હું નહીં સાંભળનાર રે, ડાહ્યો ડમરો લાડકુમારો કદી ન એમ કરનાર રે, મારો કાનજી ઘરમાં રમતો ક્યાંય દીઠો બહાર રે, દહીં દૂધ ના તો માટ ભર્યા છે દૂજે નહીં લગાર રે, સાને કાજે સૌ મળીને આવી છે 10-12 રે, નરસૈયાના સ્વામી સાંભળ્યા જૂઠી વ્રજની નાર રે, જસોદા તારા કાન કુંવરને સાદ કરીને વાર રે, એ અખિલ બ્રહ્માંડમાં એક તો શ્રી હરિ જુજવે રૂપે અનંત બાસે, દેહમાં દેવ તું
તેજમાં તત્વ તું, શૂન્યમાં શબ્દ થઈ વેદવાસે. હે પવન તું, પાણી તું, ભૂમિ તું ભૂદરા, વૃક્ષ થઈ ફૂલી રહ્યો આકાશે. વિવિધ રચના કરી અનેક રસ લેવાને, શિવ થકી જીવ થયો એ જ આસે. હે વેદ તો એમ વદે, સ્મૃતિ સ્મૃતિ શાખ દે, કનક કુંડલ વિશે વેદ ન હોય. ગાટ ઘડિયા પછી નામ રૂપ જુજવા, અંતે તો હેમનું હેમ હોય. હે વૃક્ષમાં બ્રિજ તું, બ્રિજમાં વૃક્ષ તું, જો પટાંતરો એ જ પાસે. બને નરસૈયો તને મન તણી શોધના, પ્રીત કરું પ્રેમથી પ્રગટ થાશે. હે અખિલ બ્રહ્માંડમાં એક તું શ્રી હરિ, જુજવે રૂપે અનંત ભાસે. જળ કમળ છાંડી જાને બાળા, સ્વામી અમારો જાગશે જાગશે. તને મારશે મને, બાળ હત્યા લાગશે. કરે બાળક તું માર્ગ ભૂલ્યો, કે તારા વેરીએ વળાવ્યો. નિશ્ચય તારો કાળજ ખૂટ્યો, અહીંયા તે સીધા આવ્યો. નથી નગણ હું માર્ગ ભૂલ્યો, નથી મારા વેરીએ વળાવ્યો. મથુરા નગરીમાં જુગટુ રમતા, નાગનો શીશ હાર્યો. રંગે રૂડો રૂપે પૂરો, દિસંતો કોડીલો કોડામણો. તારી માતાએ કેટલા જન્મ્યા, તેમાં તું અડખામણો. મારી માતાએ બેઉ જન્મ્યા, તેમાં હું નટવર નાનડો. જગાડ તારા નાગને મારું નામ કૃષ્ણ કાનુડો. લાખ સવાનો મારો હાર આપું, આપું તુજને દોરિયો. એટલું મારા નાગથી છાનું, આપું તુજને છોરિયો. શું કરું નાગણ હાર તારો, શું કરું તારો દોરિયો. સાને કાજે નાગણ તારે, કરવી ઘરમાં ચોરિયો. ચરણ ચાપી મૂછ મરડી, નાગણે નાગ જગાડ્યો. ઉઠો ને બળવંત કોઈ, બારણે બાળક આવ્યો. બેઉ બળિયા બાથે વળગ્યા, કૃષ્ણે કાળી નાગનાથીઓ. સહસ્ત્ર ફેન ફૂફવે જેમ, ગગન ગાજે હાથીઓ. નાગણ સૌ વિલાપ કરે જે, નાગને બહુ દુઃખ આપશે. મથુરા નગરીમાં લઈ જશે પછી, નાગનો શીશ કાપશે. બેઉ કર જોડી વિનવે સ્વામી, મૂકો અમારા કંથને. અમે અપરાધી કાંઈ ન સમજ્યા,
ન ઓળખ્યા ભગવંતને થાળ ભરી છગ મોતીડે રે શ્રી કૃષ્ણને રે વધાવ્યા નરસૈયાના નાથ પાસેથી નાગને નાગ છોડાવ્યા હે જળ કમળ સમી જાને બાળા જીવનજી મહારાજ માગુ શરણું તમારું રામ શરણું તમારું જીવનજી મહારાજ માગુ શરણું તમારું કૃષ્ણદાસ ને ભક્તિ આપી સર્વે ભક્તોની કષ્ટી કાપી ભોજા ગુજરનો ઉદ્ધાર કીધો કેશવદાસ ને શરણે ગુરુ સંગાતે યાત્રા વિશે મારવાડ ને ઉગાર્યો કૃષ્ણ કે સૌને નિમિત્ત કરીને કાઠો સુરત તાર પદ્મનાભ જ્ઞાનીજી દાદા સુખદેવજી ગોપાલા જીવનજીએ કૃપા કરીને ઉગાર્યા સૌમાં રામ કબીર ની દળ નૌકામાં જીવનજી બેસાડે કૃપા કરીને કબીર કૃપા ભવસાગર ઉતારે જીવનજી ના બાળ ગોપાલો રામ કબીર ઉચ્ચારો ભવસાગર થી કરવાનો આ સેવવાર અનન્ય ભક્તિ નામ નિષ્ઠાને સત્સંગતિ ને ધારો અવિશ્વાસ ને દૂષિત ભોજન સલીલ સંગ ને ટાળ નિસંગ હોય ને ભજન કરો તો નામ પડે તત્કાળ મુજ પાપીને શરણે લીધા એવા દીન દયા સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ જીવન કબીર જીવન રામ હરમા બાપર કૃપા કરીને કાનમ પાલો ઘરી જીવનજી મહારાજ માગુ શરણું તમારું સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણીને ભજો અને કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હેરી જે છે મુક્તિ ભંડાર જે છે મુક્તિ ભંડાર પાએ લાગી કરું વિનતી 24 બાંધુ જીવના દેવ રઘુપતિ કી આન વાટ ઘાટ રક્ષા કરો છોડાવો ચારે ખાન જીવનજી છોડાવો ચારે ખાન સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર સ્વામી પરિવાર ને રામ કબીર સર્વે સંતો ભક્તો ને પ્રભાતના રામ કબીર ભારતમાં સંધ્યાના રામ કબીર राम कबीर सर्वे संतों ने सदगुरु श्री जीवन जी महाराज ने राम कबीर पुण्यात धाम ने राम कबीर संतो आपने जे वांचन કરી રહ્યા છે કે સતત જેનું ચિંતન મનન કરવાનું મન થાય જેની વાણી સતત કાનમાં ગુંજ્યા કરે જેમને નિર્મલ નામનો મહિમા બતાવ્યો છે એવા શ્રી પદ્મનાભ જે અદ્યારજીના ચરણમાં કમળમાં સાદર રામ કબીર અદ્યારજી મહારાજે આપણને ખૂબ સરસ કીર્તનોમાં સમજાવ્યું છે કે ભક્તિ કરતા કરતા કેવી રીતે ભવપાર થવાય તો આવો આપણે વાળીના રાસનું જે આગળનું વાંચન છે તે લઈએ છેલ્લા આપણે જોયું કે હે ભગવાન કરોડો તીર્થ પણ તમારી આરાધના કરે છે ફક્ત એક ધર્મશાસ્ત્ર સંત વચન પર મનમાં વિશ્વાસ રાખીને હે ભગવાન ઓ જીવાત્મા તું પરબ્રહ્મ પરમાત્માનું જ નામ સ્મરણ કર આ પરબ્રહ્મના આદેશથી બધું પેદા થાય છે છતાં પણ તે પરબ્રહ્મ ત્રિગુણાતીત છે હે ભગવાન
જ્યારે આ રીતે જો 3 ગુણોથી પર એવી તમારી ભક્તિ કરે તો બધા જ તમારા જેવા ચોથા ગુણવાળા સદગુરુના પરિવાર જેવા ત્રિગુણાતીત બની જાય છે. વલન દર્શન તારે હોય રે સ્વામી સહુ ચતુર્ભુજ દેવ ખાન ચારે ઓદરી તુને ન લાગે ખેવ કામ ક્રોધ લોભ વાયો સૂદ નહીં એક વાર માયા તે સાકલ સાકલ કેમ સંભર તું તાર. હે પ્રભુ, જ્યારે તમારી ત્રિગુણાતીત ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે બધા જ ભગવતમય બની જાય છે અને તેમને 4 ખાનના જન્મ મરણથી ઉગરી જતા વાર લાગે નહીં. પણ જે જીવ કામ ક્રોધ લોભ માં લટવાયો છે અને તે આ બાબતોનું એકેય વાર ભાન થતું નથી, તું તો માયાની સાકરેથી બંધાયેલો હોવાથી તને આ પરમ પિતાની ભક્તિ કરવાનું કેવી રીતે યાદ આવે? આશા તે પર્વત અતિ ઘનાએ માહે વિસ્મામાં તે જો દલિયો જો તું કરે હરિસાર કર્મ બંધન ઉપન્યું અવતરું કહી યાદ અહંકાર માય પરવરું પ્રકૃતિ કરે સાધ. ઈચ્છિત સંસારી ભોગોને પ્રાપ્ત કરવાની આકાંક્ષાઓને લીધે પર્વતમાં જેમ મોટી ખીણો ખાડા ટેકરાઓ હોય છે તેમ સુખ દુઃખો રૂપી ઘણા પહાડો છે અને તે કામ ક્રોધિત જેવી મુશ્કેલીઓને લીધે યમના માર વેઠવા પડે છે. હે પ્રભુ, જો તમે કૃપા કરો તો આવા માયાના કામ ક્રોધાદી રૂપી પહાડોને અમે ઓગાળી શકીએ છીએ. મને તો આ મોહ માયાને લીધે દુષ્કૃત્યોના બંધન પેદા થયા એટલે હું તો જન્મ મરણ આટાફેરામાં કેટલી વાર જન્મ્યો છું અને આ માયાની સાથે અહંકારમાં આવી જાઉં છું. સંસાર સાગર દોહેલો રે નિત્ય નહીં ઉતાર મગર માહે મોહ દિશે તમ વિના નહીં પાર એક તીરથ ભરમ લાય એક સાધેયો એક રામા રંગ રાતા એક વાછે ભોગ. સંસાર રૂપી સાગર બહુ જ અઘરો છે, તેમાંથી કાયમ પાર ઉતારી શકાય તેવો કોઈ ઉપાય આરો નથી, પરંતુ તેમાં પ્રચંડ તીર્થ વ્રતાદિત મોહરૂપી પ્રપંચ મગર જોવા મળે છે. એટલે તમારી કૃપા વગર તેમાંથી પાર ઉતરી શકાય નહીં. તેમાં કેટલાક તીર્થયાત્રાના ભ્રમમાં લાગી જાય છે તો કોઈ યોગ માર્ગની સાધનામાં પડે છે તો વળી કોઈ સુંદર સ્ત્રીઓના પ્રેમમાં આસક્ત બની જાય છે તો કેટલાક વિષય વાસનામાં આનંદ પ્રમોદ કરવાની ઈચ્છા રાખે છે. એવા મગરો આ સંસાર સાગરમાં જોવા મળે છે. તત્વતા હેરું નામ લાદું મન આવ્યો વિશ્વાસ
અંગ ઉલટ ઉપન્યો રે રુદેતા હેરવાસ અનેક આગે ઓદર્યા મહાકર્મ માર્ગ કોર પર બ્રહ્મ નામે જે મળ્યા ભવચાત બંધન તો પર બ્રહ્મ નામે જે મળ્યા ભવચાત બંધન છોડ. મન મારું મન તમારું ભગવાન નામ કૃપા પરમ સત્ય પ્રાપ્ત થયું અને મારા મનમાં તેના ઉપર વિશ્વાસ આવ્યો ત્યારે મારા અંગોમાં આનંદ પામ્યો. તમારું સ્વરૂપ મારા અંતરમાં વસી ગયું તમારા ભગવદ નામની ભક્તિથી. તો આગળ ઉપર કેટલાય જીવાત્માઓ જેઓ પુષ્કળ કરોડો મહાપાપના કર્મ વાળા હતા તેમનો પણ ઉદ્ધાર થઈ ગયો. જેઓ આ ભગવત નામની આરાધનામાં ભરી ગયા તેઓના તો ભવના બંધન છૂટી ગયા. ભગવદ નામના તમારા નામની ભક્તિમાં જે લાગી ગયા તેમના ભવના બંધનો છૂટી ગયા તેમનો ઉદ્ધાર થઈ ગયો. હા, જે હચે સમરન સંકષ્ટ છૂટીએ હરી હરી નર્ક છૂટે સ્વામી ગર્ભવાસ પામીએ નિશ્ચલ ઠામને રંજન હરી હરી અચલ વિશ્વાસ તે અનુભવો સદાય આનંદ છે જ્યાં પરમાનંદ છે. હરી હરી હરખ આનંદ તહા અતિ ઘનો રે નહીં અંધકાર તહા કેવલ તેજ છે. હરી હરી સંત સદય હરી સુરમે. ભગવદ નામના સ્મરણથી ભવસાગરના કષ્ટોમાંથી છૂટી શકીએ છીએ. હે ભગવાન હે પ્રભુ તેના પ્રતાપે તો ગર્ભવાસ નરકમાંથી પણ છૂટી શકીએ છીએ અને ભગવાનના અટલ ધામને પામી શકીએ છીએ. હે ભગવાન તમારા નામમાં દૃઢ વિશ્વાસ રાખવાથી તેનો અનુભવ થાય છે. આ તમારા ધામમાં જ્યાં હંમેશા આનંદ અને ઉત્તમ આનંદ છે. હે ભગવાન ત્યાં અતિશય ઘણો આનંદ છે તે અનુભવી શકાય છે. ત્યાં મોહ માયા રૂપી અવિદ્યા ભ્રાંતિનું અંધારું નથી પણ એકમાત્ર ફક્ત પરમ આનંદ રૂપી પ્રકાશ જ રહે છે. ભગવાન સંતો હંમેશા તે પરબ્રહ્મની સાથે આનંદની ક્રીડા કરે છે. સંતો આગળનું વાંચન આપણે ફરી પાછા લઈશું. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી ભાજો અનેક વિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હેરી જે છે મુક્તિ ભંડાર પાઈ લાગી કરું વિનંતી. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી બાજો અનેક વિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હેરી જે છે મુક્તિ ભંડાર પાયે લાગી કરું વિનંતી.
સંતો, હવે આપણે આગળ સાખી ગ્રંથમાં સાખી નંબર 79 આજની છે તે આપણે લઈશું અને તેને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું, જે સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજે જણાવી છે. તે પહેલા આપણે સંપુટ લઈશું. રામાનંદે જે કહી સુસુનિદાસ કબીર, રામાનંદે જે કહી સુસુનિદાસ કબીર, સુસુનિદાસ કબીર. સો સદગુરુ કહે જીવના ભજ સીતાપતિ રઘુવીર, જીવનજી સીતાપતિ રઘુવીર, જીવનજી સીતાપતિ रघुवीर. अब ऐसी करु जीवना संत वचन प्रमाण, अब ऐसी करु जीवना संत वचन प्रमाण. निष्कलंक होय के अवतरु धर्वाचारे खान, जीवन जी धर्वाचारे खान, जीवन जी धर्वाचारे खान. संतो અહીં સાખી જણાતા જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, ભગવાન એવું કહે છે કે સંતોના વચનોને પ્રમાણિત કરવા માટે હું હવે એવું કરીશ કે ચારે ખાનમાંથી બધાનો ઉદ્ધાર કરવા નિષ્કલંક રૂપથી અવતાર ધારણ કરીશ. સંતો અહીં સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ આપણાને તેમની અનુભૂતિથી કહેવા માંગે છે, સાચા સંતો ઉપર પૂરેપૂરો વિશ્વાસ રાખજો, તેમના વચનો ઉપર ભરોસો રાખજો. આપને જાણીએ છીએ કે સમયે સમયે ભગવાન સંતોને તેમના કાર્યો કરવા માટે મોકલતા હોય છે. સંતો એ ભગવાનનું જ સ્વરૂપ છે. તે કેવળ ભક્તોના હિત ઈચ્છે છે. જેમ કે સદગુરુ જીવનજી મહારાજ આવ્યા. સંતો જે સંત દર્શન નામની પુસ્તિકા બહાર પડી છે તે આપણે વાંચીશું તો વધારે ખબર પડશે કે ખરેખર આપના બધાનો ઉદ્ધાર કરવા માટે ભગવાનને આવા સાચા સંતને આપના સદગુરુ તરીકે મોકલ્યા. માટે આપને આવા સંતોના વચનો ઉપર વિશ્વાસ રાખીને ભક્તિ કરવી એ આપણી ફરજ છે, જે આપણાને સાચી ભક્તિ બતાવી છે, જેથી અવશ્ય ભવપાર ઉતરશો. જેમ સંતોના ભજનમાં આપણે ગાઈએ છીએ, મિલે કોઈ ऐसा संत फकीर पहुंचा दे भव दरिया के पार. मिले कोई ऐसा संत फकीर पहुंचा दे भव दरिया के पार. સંતો આજે સંતો તો ઘણા જ છે, પણ સાચા સંતોને ઓળખવા ઘણા મુશ્કેલ છે. આપણાને તો સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ સાચા સંત જે છે તે બતાવી દીધા છે. તો આપણે અહીંયા ત્યાં ભટકવાની કોઈ જરૂર પડતી નથી. સંતો આપને નસીબદાર છે કે આપણને સાચા સદગુરુ જીવનજી મહારાજ મળ્યા છે. સંતો અહીં ગંગા સતીને યાદ કરીએ, તેમને પણ ખૂબ સરસ આ ભક્તિ માટે સમજાવ્યું છે.
આ ભક્તિ કેવી રીતે કરવી? ગંગા સતી કહે છે, આ ભક્તિ કેવી રીતે કરવી? ગંગા સતી કહે છે, ભક્તિ કરવામાં રાખજો વચનમાં વિશ્વાસ રહે. અહીંયા પણ સદગુરુ જીવનજી મહારાજની માફક કહે છે, વચનોમાં વિશ્વાસ રાખો. આ વચન શબ્દ બહુ ગહેરો છે. પરમાત્મા અને તેની બનાવેલી આ સૃષ્ટિ, જળ અને ચૈતન્ય, ભગવાન અને ભક્ત, આ બધા કોઈ એક તાતને બંધાયેલા છે. આ બાંધનાર જે તાતનું છે તે વચન, ભગવાન અને ભક્ત વચનથી બંધાયેલા છે. સર્જનહાર અને સૃષ્ટિ વચનથી બંધાયેલા છે. ગંગા સતી વચનને આ અર્થમાં કહે છે, ભક્ત જ્યારે વચનથી બંધાઈ જાય છે ત્યારે અંદરથી શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ પ્રગટ થાય છે. ભક્ત જ્યારે જાગે છે ત્યારે આ વચનના તેને દર્શન થાય છે. બહુ નાજુક અને અનુભવની વાત છે. બે પ્રેમીઓ વચનથી બંધાય છે, એનો અર્થ એ નથી કે કોઈ કરાર કે પ્રતિજ્ઞા પત્ર પર સહી કરે છે, પરંતુ તેમની અંદર એક એવી ભાવદશા છે કે ગમે ત્યારે જરૂર પડે તો એકબીજા માટે હાજર છે. આવી ભાવદશાથી બંધાયેલા છે. જ્યારે ભક્તિ જન્મે છે ત્યારે ભક્ત અને ભગવાન અરસપરસ વચનથી બંધાઈ જાય છે. આપને જે ભક્તિ કરીએ છીએ તેમાં આશા અને તૃષ્ણા હોય છે, કોઈ કામના કે માંગ હોય છે. ગંગા સતી કહે છે કે ભક્ત ભગવાન પાસે કશું માંગવાનું નથી, માત્ર વચનનો વિશ્વાસ રાખવાનો છે. માંગવું એટલે ભરોસો કે વચનનો અવિશ્વાસ. જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે જે તે પૂરું પાડવા માટે ભગવાન વચને બંધાયેલ છે. આ ભાવનું દર્શન થવું જોઈએ, પરંતુ અહંકારને કારણે તેમ થતું નથી. અહંકારનો પડદો બુરી રીતે નડે છે. ભગવાને નરસિંહ મહેતાની હુડી સ્વીકારી, તે વાત જાણે સાચી, પણ આપની હુડી ક્યારે સ્વીકારે છે? આપનાથી કઈ એવી ભક્તિ થાય છે? આપને તો હાથ પગ હલાવવામાં જ પડે છે. આપને હાથ પગ હલાવવા પડે છે. ભગવાન પર ભરોસો બહુ મોટી વાત છે. એક પણ ભક્ત એવી ફરિયાદ નથી કરી કે ભગવાનને સુકાની સોંપ્યું અને ડૂબી ગયા. પૂરા પૂર્વથી અત્યાર સુધી બધા જ ભક્તો તરી ગયા છે. એવા છેલ્લા ભક્ત રામકૃષ્ણને આપને જાણીએ છીએ, જેમની ભક્તિ પ્રબળ હતી. તેમની ભક્તિ વચનમાં પૂરો વિશ્વાસ સાથેની ભક્તિ હતી. સંતો, અહીં જોયું કે જ્યારે આપણી અંદર ભક્તિ જન્મે છે ત્યારે ભક્ત અને ભગવાન અરસપરસ વચનથી બંધાઈ જાય છે. જેથી સંતોના વચનોને પૂરા પાડવા ભગવાન પોતે અવતરે છે. માટે જીવનજી મહારાજ કહે છે, હવે અસી કરું જીવના સંત વચન પ્રમાણ, નિષ્કલંક હોય કે અવતરું, નિષ્કલંક હોય કે અવતરું, ઓધરવા ચારે ખાન. સંતો, અહીં આપણને સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ કહે છે કે અવશ્ય ભગવાન તમારી વારે આવશે, એટલે સાચા સંતનો સંગત કરજો. રામ કબીર. ફરીથી સંતો સાંજે સંધ્યા આરતીમાં અને સવારે પ્રભાતિયામાં
આવા ને આવા પ્રેમ ભાવથી મળીશું. સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર, સ્વામી પરિવાર ને રામ કબીર, હેત કૃપા ને રામ કબીર, ભારતમાં સંધ્યાના રામ કબીર, સર્વે સંતોને પ્રભાતના રામ કબીર, રામ કબીર. સર્વે સંતો ભક્તોને સર્વે સંતોને પ્રભાતના રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર, સર્વેને પ્રભાત રામ કબીર. રામ કબીર, રામ કબીર, સર્વે સંતોને પ્રભાતના રામ કબીર, રામ કબીર. રામ કબીર, રામ રામ કબીર. કબીર, રામ કબીર. રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર. રામ કબીર, રામ કબીર. ભક્તો રામ કબીર. રામ કબીર.